السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا نفاس والی عورت کا خون اگر 40 دن کے بعد بھی جاری رہے تو کیا وہ نماز اور روزہ شروع کر دے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نفاس والی عورت کا خون اگر 40 دنوں کے بعد بھی باقی رہے یا باقی ہو اور اس میں کوئی تبدیلی و تغیر واقع نہ ہو، اس صورت میں اگر 40 دنوں کے بعد اس کی سابقہ عادت کے مطابق ماہانہ ایام شروع ہو جائیں تو وہ بیٹھ جائے، یعنی نماز روزہ شروع نہ کرے، اور اگر خون جاری ہو اور اس کی سابقہ عادت کے ماہانہ ایام بھی شروع نہ ہوتے ہوں تو اس صورت میں علماء کے اقوال ہیں۔ وہ یہ ہیں، پہلے نمبر پر بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دے خواہ خون جاری ہو، کیونکہ اس صورت میں یہ استحاضہ کا خون ہے۔ بعض نے کہا کہ عورت کو اپنی حالت ہی پر باقی رہنا چاہیے حتیٰ کہ 60 دن پورے ہو جائیں، کیونکہ بعض عورتیں ایسی بھی پائی گئی ہیں جن کا نفاس 60 دن تک جاری رہا، اور یہ امر واقع ہے کہ بعض عورتوں کا نفاس 60 دن تک رہتا ہے، لہذا اسے انتظار کر کے 60 دن پورے کرنے چاہیے۔ اس کے بعد وہ اپنے معمول کے حیض کی طرف رجوع کرے گی اور اپنی عادت کے مطابق بیٹھے گی، پھر غسل کر کے نماز شروع کر دے گی، کیونکہ اس وقت یہ مستحاضہ شمار ہوگی۔ آگے عورت اہم ترین سوال ہے عورتوں کے بارے میں کہ اگر تیسرے مہینے عورت کا حمل ساقط ہو جائے تو کیا وہ نماز پڑھے گی یا اسے نفاس شمار کر کے نہیں پڑھے گی؟ کہ عورت کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا، 3 مہینے کا ہو گیا اور 3 مہینے کے بعد کسی بیماری کے سبب، کسی حادثے کی وجہ سے وہ ساقط ہو گیا، تو اس صورت میں اس کو جو بعد میں خون آیا اس کو نفاس کا خون سمجھے گی، جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے، تو بیٹھ جائے گی، روزے نہیں رکھے گی، نمازیں نہیں پڑھے گی، خامد کے پاس نہیں جائے گی، یا کہ اپنی روٹین کے مطابق نمازیں پڑھنی شروع کر دے گی؟ یہ اہم ترین سوال ہے اور اس سے بے شمار لوگ غافل ہیں۔ اہل علم کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ عورت جب جنین کو اس وقت ساقط کرے یا اس سے ساقط ہو جائے جب اس میں تخلیق واضح ہوگی تو اس سے خارج ہونے والا خون نفاس کا خون ہوگا، کہ جب بچے کے اندر جان پڑ جائے، لہذا وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ علماء نے کہا کہ جنین کی تخلیق کا واضح ہونا اس وقت بھی ممکن ہے جب اس کو 81 دن پورے ہو جائیں، 81 دن پورے ہو گئے ہوں، اور یہ مدت 3 ماہ سے کم ہے۔ 3 ماہ 90 دن ہوتے ہیں، 30 60 اور 30 90، لیکن یہ 81 دن 81 ڈیز اندر ساقط ہو جائے،
81 दिन पूरे हो गए हों और ये मुद्दत 3 माह से कम है, लिहाजा जब औरत को ये यकीन हो कि 3 माह का जनीन साक़त हुआ है तो इस सूरत में उसे आने वाला खून निफास का खून होगा। ये असल में तिब इतनी तरक्की कर चुकी है कि डॉक्टर बता देते हैं कि कितने दिन का हमल है, हत्ता कि आजकल तो 24 दिन का हमल भी बता देते हैं। अगर तो वो हमल 81 दिन का था, उससे पहले साक़त हो जाता है। जब उसके 81 दिन पूरे हो गए हों और ये मुद्दत 3 माह से कम है, लिहाजा जब औरत को ये यकीन हो कि 3 माह का जनीन साक़त हुआ है तो इस सूरत में उसे आने वाला खून निफास का खून होगा। मतलब ये कि इन दिनों में वो ना नमाज पढ़ेगी, ना रोज़ा रखेगी जब तक खून आ रहा है, ना वो अपने खामंद के पास जाएगी। जबकि उस दिन से पहले आने वाला खून फासद खून होगा, इसकी वजह से वो नमाज तर्क ना करे। 81 दिन से पहले अगर गिर जाता है तो वो निफास का खून नहीं, फासद खून होगा। इस साइल को औरत के अपने बारे में याद करना चाहिए कि जनीन इस दिन से पहले साक़त हुआ है तो ये अदा नमाज करेगी। कि इन दिनों से पहले साक़त हुआ है तो औरत नमाज अदा करेगी। 81 दिन से पहले साक़त हुआ। अगर उसे मुद्दत याद ना हो तो ये खून सोच विचार से काम ले और अपने ज़न के गालिब होने के मुताबिक फ़ैसला कर ले। कई दफ़ा ख़ास करके देहातों में तो ये पता ही नहीं वो साक़त कब हुआ, हमल हुआ कब है। तो ये क्योंकि इन मामलात का ताल्लुक़ इबादत के साथ है। इंसान वैसे कितना पैसा खर्च करता है, लेकिन नेक खातून जो होगी और जो अल्लाह की इबादत करने वाली होगी तो उसको पता है कि एक एक नमाज के बारे में आखिरत में हिसाब है। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर 3 माह से पहले साक़त होता है तो ये खूने दमे फासद होगा, और अगर नमाज पढ़ेगी, रोज़े रखेगी और अगर उसको 3 माह पूरे हो जाएं तो इस सूरत में वो औरत इस खून को निफास का खून ख्याल करेगी और नमाज़ें नहीं पढ़ेगी, रोज़े नहीं रखेगी, कहीं हज के अय्यामाएँ करना चाहे तो नहीं करेगी, खामंद के पास नहीं जाएगी और मस्जिद में दाखिल नहीं होगी। ये तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ औरत के हैज़ के खून से है। तो हम इस सारी बात में ये मुख्तसर करना चाहते हैं बात कि औरत का जो निफास है वो 60 दिन तक भी जारी रह सकता है। पहले मसलन उसको निफास था, जो बच्चे की पैदाइश के बाद खून आता है, लेकिन फ़ौरन बाद उसकी माहवारी शुरू हो गई, जो आदतन उसके हर महीने उसको आता था बच्चे की पैदाइश से पहले, हमल से पहले, वो दोबारा शुरू हो गया। तो इस सूरत में औरत 60 दिन तक भी बैठ सकती है, लेकिन वो अंदाज़ा करेगी कि ये निफास का खून है, तो इस सूरत में वो बैठेगी और इंतज़ार करेगी। तो इसलिए ये ख़ास करके उन औरतों के लिए हैं जो मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं और नमाज़ पढ़ने वाली हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुसलमान औरत को नेक बनाए और नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि।